Calvin cycle, that is one of the important step in case of the dark reaction. Now, all photosynthetic eukaryotic organisms that undergo the by means of the Calvin cycle, and this is nothing but determined by the Dr. Melvin Calvin in the year of 1954, and because of that, this investigation, he has been received the Nobel Prize in the year of 1961. So, all photosynthetic eukaryotes from most primitive algae to the most advanced angiosperm produce CO2 to carbohydrate via this Calvin cycle. That is also called to be the reductive pentose phosphate cycle. Reductive pentose phosphate cycle असं सुद्धा म्हणतात. And this is alternative pathway to C3 and CAM pathway. आता CAM आणि C3 pathway, so C4 आणि CAM pathway हे दुसऱ्या काही प्लांट मध्ये होतं, पण बाकीचे सगळे जे जनरल नॉर्मल प्लांट्स आहेत सगळ्या प्लांट मध्ये C3 pathway is common. It is nothing but takes place in the direct reaction of the all particularly plants, eukaryotic photosynthetic organism. Then particularly if we see in Calvin cycle, here one of the molecule that take part in Calvin cycle, that is the ribose 1,5 biphosphate. Ribulose 1,5 biphosphate, that is also called to be RUBP. त्याला आपण RUBP म्हणतो, and that takes here the carbon dioxide and then carboxylation occur. Then here that convert into 3-phosphoglyceraldehyde glycerate, 3-phosphoglyceric acid, and that later on convert into glyceraldehyde 3-phosphate, and that later on going to convert here into starch or sucrose. So this is nothing but the various steps that involve in the Calvin cycle. Carboxylation, then next step is there, that is the reduction phase, and then synthesis phase in this glucose synthesis, and fourth one, that is the regeneration phase. These are the 4 steps that is seen in case of the Calvin cycle. These are the reactions that you have to generally see here. That first one, that is the ribulose 1,5 biphosphate that convert into 3-phosphoglycerate in presence of the enzyme Rubisco. So Rubisco, that is also called by the ribulose 1,5 biphosphate carboxylase. त्या enzyme Rubisco enzyme म्हणतात, and that convert here the RUBP into 3-phosphoglyceric glycerate. 3-phosphoglycerate म्हणा किंवा 3-phosphoglyceric acid म्हणा. आता ऍसिड साठी काय असेल, इथे COOH ग्रुप असतो. जनरली इथे दाखवताना इथे ग्लिसरेट दाखवलं. तर इफ देयर इज नो प्रॉब्लेम, इथे दोन्ही गोष्टी सेम आहेत. So this is the 3-phosphoglyceric acid. Later on that convert into here the 1,3 biphosphoglycerate, that is 1,3 diphosphoglyceric acid, and later on this convert into here the glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate. So this is nothing but the next step, and later on in this here that convert into the DHAP, that is dihydroxyacetone phosphate, and from by the combination of the 3-phosphoglyceraldehyde and here the dihydroxyacetone phosphate that convert into fructose 1,6 diphosphate. So this is the first sugar, but it is having 2 phosphate group with this. So this is the first sugar that is produced in synthesis phase. Later on this 1,6 biphosphoglyceric acid later on convert into fructose 6-phosphate, and fructose 6-phosphate later on convert into here the glucose. ते ग्लुकोज मध्ये त्याचं नंतर फ्रुक्टोज 6-phosphate चं ग्लुकोज 6-phosphate मध्ये कन्वर्शन होतं, आणि ग्लुकोज 6-phosphate चं नंतर ग्लुकोज मध्ये सिंथेसिस होतं. आता काही ठिकाणी काय होतं, फ्रुक्टोज 6-phosphate हे रिजनरेशन साठी वापरलं जातं. That later on convert into the xylulose, and then after then ribulose, and then ribulose 5-phosphate along with the here erythrose, that is another particularly the molecule is produced from erythrose here. Then later on pseudorubiculose produced, and from pseudorubiculose then xylulose 5-phosphate, and then later on from xylulose 5-phosphate it could producing here the ribulose 5-phosphate and ribose 5-phosphate, and then later on ribulose 5-phosphate. So this is regeneration step. Regeneration step ahead. So whatever the enzymes that is used in these, that is the Rubisco, that is also called
रायबुलोज 1,5 biphosphate carboxylase हे एन्झाईम आपण फर्स्ट टाइम या ठिकाणी वापरतो. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड रायबुलोज 1,5 biphosphate carboxylase और ऑक्सिजनेज. याला कार्बोक्सी डिसम्युटेज असं सुद्धा म्हणतात. यामध्ये काय होतं, आरईबीपी चे कन्वर्शन कशामध्ये होतं, इट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोग्लिसरेट मध्ये होतं. दूसरा जो एन्झाईम आहे तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कायनेज आहे. अँड फ्रॉम दॅट हियर इट हॅज बीन नथिंग बट कन्वर्ट इनटू 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट. आणि एनएडीपी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहायड्रोजिनेज नावाचा एन्झाईम आहे. दॅट लॅटर ऑन कन्वर्ट इनटू हियर द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मध्ये कन्वर्शन करतो. नंतर ट्रायोस फॉस्फेट आयसोमरेज एन्झाईम आहे जे त्याला ट्रायहायड्रॉक्सी ऍसिड फॉस्फेट मध्ये कन्वर्ट करतो. आणि अल्डोलेज एन्झाईम फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट मध्ये कन्वर्शन करतो. आणि नंतर आहे फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज एन्झाईम, हे त्याला काय करतं, इट कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मध्ये कन्वर्शन करतो. आणि ट्रान्सकिटोलेज आहे ते पुन्हा नंतर रिजनरेशन साठी हेल्प करतं, रिजनरेशन ऑफ द आरईबीपी, दॅट इज ट्रान्सकिटोलेज, अल्डोलेज, सेडॅप्टोलेज, ट्रान्सकिटोलेज, रायबुलोज 5 फॉस्फेट इपिमरेज, आयसोमरेज अँड कायनेज असे सगळे एन्झाईम्स आहेत. All enzymes are there, they are involved in the regeneration of the RUBP. So if we see the net particularly molecule that is involved in this, that the 6CO2, 12H2, 12 NADPH2, 18 ATP, that gives rise to produce glucose. आता इथे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दाखवलं म्हणजे ते एक वॉटर कमी दाखवलं, तर इथे ग्लुकोज प्रोड्यूस होतं. आणि देन 12 NADP, then along with 6H2O is regenerating. And then after the 18 ADP and 18 inorganic phosphates are released. So this is the overall reaction that is seen in case of the Calvin cycle. Now in this we have already seen the 2 stages. आपण याच्यामध्ये 2 stages already पाहिले आहेत. Now we are going to see the next 2 stages in this Calvin cycle particularly. So I am going to share you my whiteboard so that you can see the screen here. Okay, now we are going to study the another 2 steps that is involved in case of the Calvin cycle. Okay, now in this, just like we previously seen the 2 stages, that is one of them is here, that is carboxylation phase, that already we have seen carboxylation phase. So carboxylation phase, that already we have seen this phase. Then another step is there, that is the that is second one. So second step, that is reduction phase. Reduction phase. So that also we have already seen. Now third phase is there, that is synthesis phase. So synthesis phase, that is particularly involved in case of synthesis of glucose. So synthesis of glucose is actually takes place in this phase. So because of that, this phase is also called synthesis phase. For synthesis of one glucose molecule, here it requires 6 turns of Calvin cycle. 6 turns of Calvin cycle. So you have to note this. For regeneration of RUBP, here 5 turns are required, and for production of one glucose, here it requires 1 turn. So that here total 6 turns are requiring for the regeneration of the RUBP and along with synthesis of one glucose molecule. आता त्याच्यानंतर how many molecules are required of RUBP, that is 6 turns आहेत, म्हणजे 6 RUBP are here involved in the carboxylation phase. Carboxylation phase मध्ये 6 RUBP लागतील, along with here the 8 CO2 होता तर 6 CO2 लागतील, and so that here 6 CO2 molecules are required, and from that here it is nothing but
प्रोड्युसिंग द 2 molecules ऑफ, आता 2 मॉलिक्यूल तयार होते कशाचे, फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडचे, PGA चे, फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. पण आता मात्र ही किती होईल, 6 पट केल्या तर 12 मॉलिक्यूल्स तयार होतील. 12 PGA phosphoglyceric acid molecule तयार होईल. And later on this phosphoglyceric acid is converted into in reduction phase into phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde मध्ये त्याचं कन्वर्शन होतं इन द नेक्स्ट स्टेप. आणि मग हे जे 3 phosphoglyceraldehyde जे आणि डिहायड्रॉक्सीएसिडोफॉस्फेट याच्यापासून पुढच्या स्टेप्स या सगळ्या सिंथेसिस फेज म्हणून आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. सो वी आर गोइंग टू सी हिअर द particularly third phase, that is synthesis phase. Now in this first molecule that is involved, that is the particularly 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde. We short form सुद्धा लिहितोय along with long form सुद्धा लिहितोय. This is the 3 carbon compound. 3 carbon compound आहे along with DHAP जो काही आपण particularly molecule तयार झाला होता रिडक्शन फेज मध्ये, तो मॉलिक्यूल याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. अँड दॅट गिव्स राइज टू प्रोड्यूस हियर फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. डायफॉस्फेट म्हणा किंवा बायफॉस्फेट म्हणा, दोन्ही एकच आहे. बायफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट. अँड later on this is also nothing but here the this is also nothing but here the 6 कार्बन कंपाऊंड. आता हा 6 कार्बनचा मॉलिक्यूल इथं तयार होणार आहे. 3 कार्बनचा अगोदर होता आणि हा 3 कार्बनचा DHAP. दोन्ही आता हे आयसोमरच आहे, एकमेकाचे आयसोमरेज एन्झाइम जे किंवा त्यांनी हे तयार झालंय फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दॅट later on converted to dihydroxyacetone phosphate. हे दोन्ही जे मॉलिक्यूल्स आहेत, these 2 molecules are there, they are the isomers of each other. एकमेकाचे आयसोमर आणि त्याच्यापासून 6 कार्बनचा जो आहे तो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट तयार झाला इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम अल्डोलेज. हे अल्डोलेज एन्झाइम फार महत्वाचं इथे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. अँड याचा लॉंग फॉर्म जो आहे तो इथे लिहिता येईल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. याचा लॉंग फॉर्म जो आहे तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आणि याचं आहे डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन फॉस्फेट. डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन फॉस्फेट. हा डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन फॉस्फेट जो आहे तो त्याच्या नंतरचा मॉलिक्यूल आहे. सो these are the next particularly molecules are there. They are involved in case of the particularly in case of the synthesis phase. त्याच्यानंतर पुढे जो आहे तो आता येणारा जो मॉलिक्यूल असेल तो आहे फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट दॅट later on convert into which steps याच्यामध्ये येणार. Fructose 1,6 diphosphate. Fructose 1,6 diphosphate that later on convert into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate. आता इथे काय बाहेर पडणार आहे, इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट. इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट काय करणार, बाहेर पडतील. सो fructose 6 phosphate will be converted and that is dephosphorylation. आता इथे एन्झाइम फ्रुक्टोज 1,6 डिफॉस्फोरिलेज असं सुद्धा म्हणतात किंवा आपण शॉर्टली याला डिफॉस्फोरिलेज असं सुद्धा म्हणतात. सो एन्झाइम इन्व्हॉल्व इज हियर दॅट इज डिफॉस्फोरिलेज. सो व्हेरी इझी टू रिमेंबर, लक्षात ठेवण्यासाठी फार सोपं आहे. डिफॉस्फोरिलेज नेक्स्ट एन्झाइम इज हियर. देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. जस्ट अ मिनिट. Okay. Fructose 6 phosphate. That later on convert into in presence of enzyme isomerase. Isomerization होता and that convert into fructose 6 phosphate.
ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. आता हे फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट ही पहिली शुगर आहे जी याच्यामध्ये तयार झाली. सो दॅट इम्पॉर्टंट शुगर इज देअर. देन लॅटर ऑन ही शुगरचं नंतर कन्व्हर्शन झालं. पुन्हा इथं काय झालं, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट झालं आणि नंतर ग्लुकोज 6 फॉस्फेट लॅटर ऑन. ग्लुकोज 6 फॉस्फेट आहे, त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं, लॅटर ऑन इंटू ग्लुकोज. आता काय लॉस झाला इथं, फॉस्फेट. सो दॅट वन इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट इज लॉस्ट ॲट हिअर. एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट या ठिकाणी लॉस झाला आणि त्याच्यापासून ग्लुकोज फर्स्ट शुगर दॅट इज नथिंग बट प्रोड्यूस ॲट हिअर बट इज ग्लुकोज 6,6H12O6. सो ग्लुकोज इज प्रोड्यूस. आता इथे कुठं केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला देण्याची गरज नाही, लॉंग फॉर्म मात्र द्यायची. जर शॉर्टकट दिला असेल तर लॉंग फॉर्म देणं आवश्यक आहे, पण केमिकल फॉर्म्युला कुठे तुम्हाला देण्याची आवश्यकता नाही. देर इज नो नीड टू गिव्ह एनी केमिकल फॉर्म्युला. कोणताही केमिकल फॉर्म्युला तुम्हाला देण्याची गरज नाही, तरी तुम्ही लिहू शकता 6,6H12O6 दॅट इज ग्लुकोज. सो ग्लुकोज इज प्रोड्यूस ॲट हिअर. इथं जे एन्झाईम आहे दॅट इज द पुन्हा डिफॉस्फोरिलेज. तेच एन्झाईम काम करतो, डिफॉस्फोरिलेज. That enzyme is involved in this. आता याला पुन्हा वेगळं नाव जर द्यायचं असेल तर इट कॅन बी नेम टू बी ॲज द ग्लुकोज 6 डिफॉस्फोरिलेज असं सुद्धा नाव देता येतं त्या एन्झाईमला. सो यू कॅन गिव्ह दिस नेम. आता ग्लुकोज इज आयदर युटिलाइज इन केस ऑफ प्लांट, प्लांटमध्ये ती युटिलाइज केलं जाईल, और ग्लुकोज इज कन्वर्ट इंटू स्टार्च बाय द प्लांट. प्लांटमध्ये ग्लुकोजचं कन्वर्शन स्टार्च मध्ये होतं. So glucose is stored in the form of starch. So starch is a storage sugar in case of plant. मग ही starch कशामध्ये जाते, starch is there, that is the sugar is stored in grains, fruits, nuts या सगळ्यामध्ये, किंवा रूट्स आहे, रूट्स मध्ये स्टोरेज जे ऑर्गन्स आहेत त्या स्टोरेज ऑर्गन मध्ये स्टार्च म्हणून स्टोअर केले जाते. ग्लुकोज म्हणून नाही करत, तर स्टार्च मध्ये. आता काही फ्रुट्स मध्ये ग्लुकोज तयार होते इटसेल्फ, तर ते ग्लुकोज म्हणून स्टोअर होतं. पण फ्रूट जर सोडले, कारण फ्रूट मधले शुगर वेगवेगळे आहेत. फ्रूटमध्ये झायलोज असतं, ग्लुकोज असतं, काही ठिकाणी मॅनोज आहे, काही ठिकाणी फ्रुक्टोज आहे, काही ठिकाणी गॅलॅक्टोज आहे, काही ठिकाणी पर्टिक्युलर सुक्रोज सुद्धा आहे, केन शुगर याला आपण म्हणतो. पण जर जनरल जी स्टोरेज शुगर जर पाहिले प्लांटमध्ये दॅट इज द स्टार्च. ग्लुकोज इज अ मोनोमर अँड स्टार्च इज अ पॉलिसॅक्राइड. ग्लुकोजच्या मोनोमर पासून पॉलिसॅक्राइड त्याच्यापासून तयार होतो. दॅट इज इट सेल्फ स्टोअर्ड इन द प्लांट ॲज अ रिझर्व्ह शुगर. रिझर्व्ह शुगर म्हणून ती स्टोअर केली जाते. नंतर पुढची जी फेज येते ती रिजनरेशन फेज आहे. कशाचं रिजनरेशन, आता तुम्ही म्हणाल इथं तर ग्लुकोज प्रोड्यूस झालं, कॅल्विन सायकल तर संपली, तर तसं नाही. जे काही आरयूबीपी आधी वापरले होते पहिल्या फेज मध्ये, ते आरयूबीपी आपल्याला रिजनरेट झाले पाहिजे. एका सायकलच्या टर्न मध्ये, एक सायकलचा टर्न झाला तर ग्लुकोज तयार झालं, पण उरलेले 5 टर्न लागतात कशासाठी, फॉर द रिजनरेशन फेज, रिजनरेशन साठी. म्हणून रिजनरेशन फेज ही पुढची महत्वाची फेज त्याच्यामध्ये आहे. सो नेक्स्ट स्टेप इज देअर, दॅट इज द रिजनरेशन फेज. पुढची फेज आपण याच्यामध्ये बघू, ती म्हणजे आहे रिजनरेशन फेज. सो फोर्थ स्टेप इज देअर, दॅट इज रिजनरेशन फेज. आणि ही स्टेप फार महत्वाची आहे, कारण आरयूबीपी जोपर्यंत रिजनरेट होत नाही तोपर्यंत सायकल कंटिन्यू होणार नाही. सो रिजनरेशन फेज इज देअर. आता याच्यामध्ये काय होणार, आरयूबीपीचं रिजनरेशन. आता जो काही या ठिकाणी पर्टिक्युलर मॉलिक्यूल जे तयार झाला होता, तो कोणता मॉलिक्यूल तयार झाला होता, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो मध्ये झाला होता. फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेटचं कन्व्हर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मध्ये झालं होतं. तर या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पासून ही स्टेप कंटिन्यू होते. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट later on convert added by phosphoglyceraldehyde. phosphoglyceraldehyde याच्यामध्ये phosphoglyceraldehyde हे इन्व्हॉल्व होणार. phosphoglyceraldehyde. आता phosphoglyceraldehyde जे आहे ते आता फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जे आहे ते 6 कार्बनची शुगर आहे. phosphoglyceraldehyde जे आहे ते 3 कार्बनची, 3 कार्बन, 3 आणि 6. आता ऍडिशनल जे पीजीएल येणार ते कुठून येणार, बाय रिमेनिंग टर्न्स ऑफ केल्विन सायकल. केल्विन सायकलच्या पुन्हा काही टर्न्स होतील, काही स्टेप्स होतील, आणि त्याच्यापासून पीजीएल, ऍडिशनल पीजीएल तयार होत राहतील. आणि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जे आहे ते पुढच्या नेक्स्ट 2 टर्न पासून जे पर्टिक्युलर पुढच्या नेक्स्ट टर्न पासून सुरू झालं, सेकंड टर्न पासून. म्हणजे एक टर्न झाला तर ग्लुकोज तयार झालं, दुसऱ्या टर्न मध्ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तयार झालं, आणि पुन्हा पीजीएल मध्ये पीजीएल तयार होण्यासाठी पुन्हा रिडक्शन फेज जी झाली सेकंड फेज,
ती पुन्हा झाली पाहिजे तरच पीजीएल याच्यामध्ये तयार होतील. आणि हे पीजीएल नंतर पुन्हा जे आहे ते इन्व्हॉल्व होतील आणि त्याच्यापासून 2 मॉलिक्युल इथे तयार होतात. 2 molecules are formed from this. That is, one is there, that is erythrose 4-phosphate आणि xylulose 5-phosphate. इथे 2 मॉलिक्युल तयार होतात. One is there, that is erythrose 4-phosphate and added by आणखी इथे पुढे दाखवलाय बरं मी खाली, हे जो एरो दाखवलाय म्हणजे खाली. नेक्स्ट देन xylulose 5-phosphate. 2 मॉलिक्युल याच्यामध्ये होता. आता झॅल्युलोज जो आहे तो 5 कार्बनचा आहे आणि इरिथ्रोज जो आहे तो 4 कार्बनचा. 2 मॉलिक्युल तयार होणार. आणि नंतर पुन्हा इरिथ्रोज जो मॉलिक्युल हा आहे, दॅट इरिथ्रोज इज ऍडेड बाय अगेन फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. इरिथ्रोज ऍडेड बाय फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. आता मी लॉंग फॉर्म लिहित नाही, वर लिहिलेला आहे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. हा 3 कार्बनचा आहे आणि हा 4 कार्बनचा. इथे जो तयार झाला हा 4 कार्बनचा आहे. याच्यामध्ये पुन्हा ऍड होऊन नेक्स्ट इज देअर that it producing pseudoheptulose 1,7 diphosphate. Pseudoheptulose 1,7 diphosphate. असे 2 त्याच्यामध्ये एक मॉलिक्युल तयार होतो. हा एकटा 7 कार्बनचा 7 कार्बनचा एकच शुगर इथे तयार होते. आणि इथे एन्झाईम राहिले आपले फ्रुक्टोज 6-phosphate प्लस PGAL. याच्यामध्ये जो एन्झाईम काम करतो तो ट्रान्सकिटोलेज एन्झाईम काम करतो. आणि इथे जे आहे इन दिस हियर अल्डोलेज. आणि नंतर पुन्हा आता फॉस्फोरिलेज जे आहे डिफॉस्फोरिलेज एन्झाईम आहे ते काम करेल आणि इथे फॉस्फेट ऍडिशनल निघून जाईल. स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 डायफॉस्फेट. डाय म्हणा बाय म्हणा कोणते आपल्याला म्हणता येते. डायफॉस्फेट 7 कार्बनचा आहे. दॅट वन कन्वर्ट इनटू, आता इथे एन्झाईम जे काम करते फॉस्फेटेज म्हणता येईल किंवा फॉस्फोरिलेज म्हणता येईल. आपण इथे फॉस्फेटेज म्हणतो. फॉस्फेटेज and from phosphatase here phosphate is lost. Pseudoheptulose 1,7 pseudoheptulose 1,7 phosphate. 7 phosphate. Pseudoheptulose 7 phosphate हा मॉलिक्यूल 7 कार्बनचा जसा आहे तसाच आहे, फक्त एक फॉस्फेट याच्यातून ऍडिशन जे आहे तो निघून गेला. इथे फॉस्फेट निघाला. सो इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट विल बी रिलीज. आणि त्यानंतर स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट याचं कन्व्हर्शन पुन्हा 2 मॉलिक्यूल मध्ये होतं. स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट along with PGAL phosphoglyceraldehyde. 3 कार्बनचा 7 कार्बनचा. So that it producing in presence of enzyme transketolase. That convert into 2 molecule. 2 molecule मध्ये कन्वर्शन होतो. एक आहे xylulose 5-phosphate हा 5 कार्बनचा आहे.
5 कार्बनचा आणि दुसरा मॉलिक्यूल जो तयार होतो तो रायबुलोज 5 फॉस्फेट. रायबोज 5 फॉस्फेट, सॉरी, रायबोज 5 फॉस्फेट अशी 2 मॉलिक्यूल तयार होतात. हा सुद्धा 5 कार्बनचा आहे. 7 कार्बनचा 3 कार्बनचा असे म्हणून 2 मॉलिक्यूल तयार झाला. आता झायलुलोज जो तयार झाला आहे हा झायलुलोज वर सुद्धा आहे. आय एम गोइंग टू राउंड दॅट हियर. इथे बघा, इथे ऑलरेडी इथे तयार झालाय. म्हणजे इरिथ्रोजचं कन्व्हर्शन शेवटी कशामध्ये झालं, हे जे इरिथ्रोज आहे या इरिथ्रोजचं कन्व्हर्शन शेवटी कशामध्ये झालं, दॅट इनटू रायबुलोज आणि झायलुलोज यामध्ये तयार झालं. रायबुलोज आणि रायबोज आणि झायलुलोज. म्हणजे आता ऍक्च्युअली झायलुलोज जे आहे ते इथे 2 झाले आणि एक रायबोज झाला. म्हणजे झायलुलोज आता 2 झाले आणि रायबोज इथे झाला 1. आता पुढे काय होतं याचं बघू आपण. सो झायलुलोज 5 फॉस्फेट नंतर जो झायलुलोज आहे आता ऍक्च्युली 2 आहेत. आता वर पण तयार झालेला आहे तो झायलुलोज 5 फॉस्फेट झायलुलोज 5 फॉस्फेट. झायलुलोज 5 फॉस्फेटचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होणार आता, हा 5 कार्बनचा आहे. that one convert into ribulose 5 phosphate. रायबुलोज 5 फॉस्फेट मध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होतं या ठिकाणी. रायबुलोज 5 फॉस्फेट हा सुद्धा 5 कार्बनचा आहे. आणि इथे एन्झाईम जे काम करतो इपिमरेज, फॉस्फोकिटो पेंटोज इपिमरेज. आता शॉर्टकट मध्ये आपण इपिमरेज घेतो. ऍक्च्युअली एन्झाईम खूप मोठं नाव आहे, दॅट इज फॉस्फोकिटो पेंटोज इपिमरेज. आणि नंतर जो रायबोज झाला होता वर शेवटच्या स्टेप मध्ये मागच्या, तर रायबोज 5 फॉस्फेट जो तयार झाला होता 5 कार्बनचा, याचं कन्व्हर्शन जे तयार होतं ते पुन्हा आयसोमरेज नावाचं एन्झाईम आहे. आयसोमरेज आता पेंटोज आयसोमरेज एन्झाईम जे आहे ते फॉस्फोपेंटो आयसोमरेज याचं कन्व्हर्शन होतं रायबुलोज 5 फॉस्फेट मध्ये. जर टोटल जर आपण पाहिले हे, तर हे 6 मॉलिक्यूल तयार होतात अशी रायबुलोज 5 फॉस्फेट. इथं बघा, हा रायबुलोज आणि हा रायबुलोज दोन्ही मॉलिक्यूल सेम आहेत. दोन्ही मॉलिक्यूल या ठिकाणी सेम तयार होतात. असे टोटली जर आपण काढलं, जर आपण हे सायकलला जर पाहिलं तर रायबुलोज रायबुलोज 5 फॉस्फेट हा 5 कार्बनचा आहे. आता ऍडिशनल एटीपी जे आहेत इथे एटीपी लागतात and gives rise to produce in presence of enzyme phosphopentose kinase. फॉस्फोपेंटो कायनेज, फक्त कायनेज लिहिलं तरी चालते, नो प्रॉब्लेम. फॉस्फोपेंटो कायनेज लिहा किंवा कायनेज लिहा, दोन्ही लिहिलं तरी चालेल. ओके, देन इट गिव्स राइज टू प्रोड्यूस रायबुलोज 1,5 डायफॉस्फेट. Ribulose 1,5 diphosphate, that is our RUDP किंवा यालाच म्हणतात RUDP म्हणा किंवा RUDP म्हणा. तर हा 5 कार्बनचा सगळ्या शेवटी तयार होतो. आता मग हे जे टोटल जर आपण याचं पाहिलं तर 6 टर्न्स या कॅल्विन सायकलचे होतात. सो दॅट लॅटर ऑन इट प्रोड्युसिंग 6 मॉलिक्युल्स ऑफ हियर द रायबुलोज 5 फॉस्फेट. रायबुलोज 5 फॉस्फेटचे 6 टर्न्स आहेत, तिथे ऍडिशनल 6 एटीपी लागतात आणि त्यापासून इथे 6 मॉलिक्यूल जे आहेत RUBP जसे तसे रिजनरेट होतात. सो इट रिक्वायर 6 टर्न्स ऑफ केल्विन सायकल्स. 6 टर्न्स केल्विन सायकलची या ठिकाणी
लागतात. So these are the different steps that is involved in case of the Calvin cycle. And regeneration step is there, that is typically involved in the production of the RUBP च प्रोडक्शन करण्यासाठी ती स्टेप्स त्याच्यामध्ये जनरली इन्व्हॉल्व आहे. So this particularly is nothing but called to be as the different steps that is involved in case of the Calvin cycle. Okay.